So thank you very much, Shormishta, for taking out time today from your extremely busy schedule. Okay. So as Yeah, I told you, on the occasion of Mother's Day, Searching right. is, paying tribute to some very strong mothers, some Yeah. very exemplary mothers. And Hmm. though we know you very shortly, but we found you an exceptionally great mother. So let's to I'm begin. honored. Yeah. You should be very proud of yourself. So Yeah. to begin with, tell me about your children. Uh, I have two sons. Okay. So they are very cute and they are very supporting and they are very smart also. Right. And my one son is an 18 years old and next second one is 13 years old. Right. And they are like, if you talking about, I am very happy because my son is always support me everything, not exactly whenever I'm going for outside for my personal work and anything also. And my small one is very smart. He is handling to the senior one also, right? And I'm so much happy and they are very supporting also. Okay, I don't have any excuses. They are like your personal bodyguards, your own army. Exactly, just like. Okay. So, Because if they give me the satisfied, that's why I do my work in very like very peaceful way, innovative way and very, yeah, very in a very supportive. peaceful way. Okay. Yes, So, yes. tell me something. I'll come on to the first question. Uh, what worries mothers the most today? You know, is it online safety? Is it loneliness? Is it the comparison culture? Or is it the emotional disconnect? What do you think So is the what worries you most? I have a sometimes I feel I worried about regarding my two sons also. If they are maintain their rules and regulations in proper way, every the routine, like if they take the breakfast, they do the studies and they go for the schools, and if these things are they do the proper way, so I didn't worried about that, right? Because only they take the food in proper way, nutrition, like I give you whatever I give it to them, that is Yeah, the yeah. main concern. My Mhm, main concern is they took the food in proper time, mm. they have take the proper drink also, the water or then milk, Obviously, how like hydrated they are. yes, hydrated and nutritions, like they can take the proteins also, they can take the dry foods also. These are the things I more about their take care about them, like এছাড়া uh, এছাড়া আজকালকার দিনে হুম, মানে সোশ্যাল মিডিয়া মানে লোকে এত বেশি হ্যাঁ অনলাইন, হ্যাঁ। বাচ্চারা এত বেশি অনলাইন, তোমার কি মনে হয় যে না, অনলাইন আমার সেফ? ছেলের সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে অনলাইনে ও সময় পায় না। বিকজ আচ্ছা। ও যখন স্কুল যায় আর হুম। স্কুলে আসে, তারপরে স্টিল 7:30 অব্দি হি ইজ বুকড ওকে। ফর হিজ স্টাডিজ, অ্যাক্টিভিটিস, ক্লাসেস। হুম, হুম। তো একদম। অনলাইন সেফটি Still, ইজ নট ইয়োর হ্যাঁ, কনসার্ন? ডু ইউ থিঙ্ক না, তোমার হ্যাঁ বলো। তোমার বাচ্চারা কিংবা আজকালকার মায়েরা লোনলিনেস, বাচ্চাদের মধ্যে লোনলিনেস কিংবা ওই কম্প্যারিজনটা, যে অমুকের বাচ্চা 97% পেয়েছে, অমুকের বাচ্চা 100% পেয়েছে, এই কম্প্যারিজনটা, কিংবা অমুকের কাছে আইপ্যাড আছে, আমার কাছে অ্যান্ড্রয়েড আছে, আর একটা ইমোশনাল ডিসকানেক্ট যেটা বলা হয় আজকালকার বাচ্চারা ভুগছে, তোমার কি মনে হয় যে এই কয়েকটা জিনিসের মধ্যে আহ কোনটা বেশ আমি বেশি মনে করি, ভয়ানক? হুম। সুনন্দিত, আমি মনে করি এগুলো কম্পারিজন করা উচিত না। ঠিক আছে, ঠিক আছে। কারণ আমি মনে করি প্রত্যেক বাচ্চারই একটা নিজস্ব স্ট্রেংথ থাকে, হুম, 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 আলাদা আলাদা। হুম, হুম, এবং সেটা হয়তো অ্যাজ এ পেরেন্টস আমরা আগেই জাজ করে নিই, হুম, রাইট? হুম, হুম। যে কার কি স্ট্রেংথ আছে এবং সেই স্ট্রেংথে কাজ করা উচিত। আর যেটা আমাদের উইকনেস আছে আমার বাচ্চাদের, সেটাকে তার স্ট্রেংথ বানানো উচিত প্রথম। দ্বিতীয় অ্যাবসলিউটলি। হচ্ছে কম্পারিজম।
কম্পারিজন আমি করি না, আমি সামটাইমস করি আবার সামটাইমস করি না। আমি কি করি, whenever I give my sons হতে টার্গেট, ছোট ছোট টার্গেট দিই আমি, ঠিক হুম আছে? হুম 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 হ্যাঁ, দেবো না কেন, অ্যান্ড্রয়েড ফোন দেবো, বাট দেয়ার ইজ এ সার্টেন টাইম। আজকে আমি তোকে আইফোন কিনে দেবো, আজকে আমি তোকে এটা কিনে দেবো, বাট সার্টেন টাইম ইউ অ্যাচিভ ইউর টার্গেট, ইউ গেট ইউর গিফট। এটা আমি করি, ঠিক আছে? কারণ আমি অনেক ছোট বয়স থেকে বাচ্চাদের রেখে আমি বাইরে চাকরি করি, ঠিক আছে? হুম 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 এবং সামটাইমস আমার বাচ্চারা মেয়েদের কাছেও থেকেছে, হুম তারা একাও থেকেছে। হুম আমরা দুজনে একসাথে থাকতাম না, আমরা আউট অফ স্টেশন থাকতাম, ঠিক হুম আছে? হুম আমার বাচ্চারা দুজনে একসাথে, বাট ওরা জানে যে আমার মা কোনটা পছন্দ করে কোনটা পছন্দ করে না, আর এভরিথিং দে টুক মাই পারমিশন। দে এক্সেলেন্ট। গো ফর এ আউটসাইড গেম খেলার জন্য বা ইয়ে করার জন্য। হ্যাঁ, আমি একটা হয় না যে আমি ওদেরকে ফ্রি করে দিই, অনেক সময় ওদেরকেও চান্সেস দিই, ওদেরকেও টাইম দিই, যে হুম হুম এমন হুম না আমরা নিজেরা বসে ওর সাথে। আজকেই তো দুপুরবেলা বসে আমি আমার ছেলের সাথে গেম খেলছিলাম, ঠিক আছে? হুম হুম এবং আমি ওদের সব রকম ডিসকাশনে, আজকে ক্লাস 8-এ পড়ে, ওরা বড় হচ্ছে, আর একজন বড় হচ্ছে, বড়টাও যে বড় হচ্ছে, আমি ওদের সাথে গার্লফ্রেন্ড নিয়েও কথা বলি, ওপেন করি, আমি অবভিয়াসলি হ্যাঁ হ্যাঁ সবকিছুটাই ওপেন করি, হুম যাতে ওরা আমাকে আরো বেশি ভাবে, নিজের বন্ধু ভাবে, সব হুম জিনিস শেয়ার করে আমার সাথে। হুম হুম এটা হ্যাঁ, আমি এটা খুব সবসময় এটা খুব মেনটেন দরকার। করি, তার মানে মেনটেন তুমি করি। যেটা বলছো যে হ্যাঁ, আজকালকার দিনে অনেক চ্যালেঞ্জেস আছে, কিন্তু হ্যাঁ, তুমি তোমার মতো করো, তোমার বাচ্চাদেরকে বুঝে সেইভাবে হ্যান্ডেল করো। হ্যান্ডেল করি আমি। অ্যাবসলিউটলি। আমি মনে করি এই যে আমি ছিলাম না 6 days, আমি ওদের কাছে ছিলাম না, আমি হুম আউটসাইড, আউট অফ কলকাতা ছিলাম, হুম বাট আমি জানি ওদের কোনো পড়ার কি টাইমিং আছে, রুটিন আছে, কি খাবার আছে। ওরা জানে যে আমাকে মাম্মা এই টাইমে মিল্ক দেবে, এই টাইমে ড্রাই ফ্রুটস দেবে, এই টাইমে তাকে এই খেতে হবে, এই টাইমে জল খেতে হবে। হুম হুম এন্ড অফ দ্য ডে যখন আমি হোটেলে ব্যাক করতাম, আমি ওদেরকে দুজনের সাথে ভিডিও কলে কথা বলতাম, এবং আমি ওদেরকে সময় দিতাম যে সারাদিনে ওরা কি করেছে, হুম হুম এই সময়টা এটা খুবই জানার জন্য। ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এইবার হ্যাঁ, তুমি বললে যে তুমি চাকরি করো, ঠিক আছে, আর হুম, বাচ্চাদের রেখেও তুমি করো, and knowing হ্যাঁ, you I know your elder son is a special child, okay, রাইট, and রাইট, your younger one is his everything, ভেরি স্মার্ট। হ্যাঁ, ভেরি স্মার্ট। হ্যাঁ, আমাকে বলো, কোনোদিন তোমার কি মনে হয় কি আজকালকার ওয়ার্কিং মায়েরা, হুম, আমি হুম, শুধু তোমার কথা জিজ্ঞেস করছি না, তোমার এক্সপিরিয়েন্স, সবাই, হ্যাঁ, হুম। অ্যাজ এ হোল তোমার কি মনে হয় কি আজকালকার আহ মায়েরা মানে ওদের কি কোনো গিল্ট হয়, স্পেশালি ওয়েন দে আর ট্রাইং টু ব্যালেন্স, মানে গিল্টে ভোগে কি যে আমাদেরকে কাজটাও ব্যালেন্স করতে হবে, বিয়েটাও টেন্ড করতে হবে, বড়দের ছোটদের দেখা করতে হবে, তার সঙ্গে বাচ্চাকেও দেখতে হবে। তো কোথাও কি যারা ওয়ার্কিং মাদার্স তারা কি কোনো গিল্টে ভোগে? না, আমার মতে হয় মানে সবারই না একটা স্পেস দেওয়া উচিত, ঠিক আছে? হুম হুম সবাইকে আর কি। হুম আহ, একটা টাইমের পরে নিজের জন্য কিছুটা টাইম বার করা উচিত। প্রথমে হুম আমরা একটা বাড়িতে একটা ওয়াইফ, কারোর মানে ইনলস যে সাথে থাকে, হুম তাদের প্রতি রেসপন্সিবিলিটিটা নেভাতে হয়, ঠিক আছে? অ্যাবসলিউটলি। বাচ্চার প্রতি রেসপন্সিবিলিটি নেভাতে হয়, হাজবেন্ডের, বিকজ দে all those have some different expectation অ্যান্ড নিডস। regarding me, হুম, ঠিক আছে? এক্সপেকটেশন অ্যান্ড নিডস, অ্যাবসলিউটলি ঠিক। হ্যাঁ, অ্যান্ড অ্যাপার্ট ফ্রম দিস কেরিয়ারের জায়গাটাও রাখতে হবে, খুব কারণ ইম্পর্টেন্ট। যেখানে ওটা হচ্ছে একটা প্রফেশনাল জায়গা, ঠিক আছে? তুমি খুব সুন্দর ওখানে বললে তো যে আর তোমার তোমার পরিচয়টা অ্যাজ এ ওয়াইফ, অ্যাজ এ মাদার, অ্যাজ এ ডটার ইন ল, কিন্তু চাকরির ক্ষেত্রে তোমার পরিচয়টা তোমার নিজের, তখন কিন্তু তুমি কারোর নিজের বউ, পরিচয়। তোমার মানে কারোর বউ, কারোর whenever মা। you sit in your chair you হুম, forget everything, যে ওখানে অ্যাবসলিউটলি। কখনো এই জিনিসটা আসে না, হুম ঠিক হুম আছে? হুম বাট আমার অনেক সময় হয়েছে আই ওয়াজ এন বিজি অন দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট মিটিং, অ্যান্ড হুম এদিকে আমার বাড়িতে মেয়ের আসেনি, আমার বাচ্চারা স্কুল থেকে ফিরে কি খাবে। হুম 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 এটা একটা ডিফারেন্ট সিচুয়েশন আমার লাইফেও এসেছিল, সবার ঠিক লাইফে আছে? হয়। হ্যাঁ, তখন আমি কি করি, ম্যানেজ করতে শিখি। তার জন্য যেটা দরকার, একটা ভালো ফ্রেন্ড সার্কেল দরকার, ওকে। ঠিক আছে?
হুম নেবার্স হোক, নিজের সার্কেল হোক, বিকজ আমি সোসাইটিতে থাকতাম, ঠিক আছে। হুম হুম আই হুম হ্যাভ এ হুম লট অফ, এবং টাচ উড আই এম ব্লেসড যে আমার এত ভালো ফ্রেন্ড সার্কেল আছে। হুম। ইভেন আমি এটা ম্যানেজ করতে পারছি না, আই জাস্ট কল মাই ফ্রেন্ডস অলসো, দে আর ম্যানেজ মাই চাইল্ড অন দ্যাট টাইম। ভেরি গুড। মানে এইভাবে আমি লাইফে ব্যালেন্স আজও করে যাচ্ছি। খুবই ভালো। মানে আমি বলবো যে তুমি এই জায়গাটা যে তৈরি করেছো অ্যান্ড ইউ আর ওপেন টু হ্যাঁ, দ্য থট। অনেক সময় আমাদের ছোটবেলায় স্পেশালি মেয়েদের কি হয়, আমাদেরকে শেখানো হয় যে ইউনো দ্য মোমেন্ট ইউ আর এ মাদার এভরি রেসপন্সিবিলিটি ইজ ইয়ার্স। হ্যাঁ, এই যে আমরা হেল্প চাওয়ার ব্যাপারটা থাকে সেটা অনেক সময় করে উঠতে পারি না। তুমি যেটা করছো ইট ইজ আ ভেরি 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 ব্রেভ থিং। তুমি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর আগেই দিয়ে আমি দিলে। আমি তোমাকে বলছি না যে একটা ইয়ে থাকে যে at that টাইম, মানে ধরো বাচ্চারা বড় হয়ে গেল, হুম হুম ঠিক আছে, তারা নিজেদের লাইফে বিজি হয়ে গেল। হুম তারপরে একটা মেয়ের জীবনে হতে পারে আমি কি করলাম লাইফে, হুম। তার জন্য আমার একটা অ্যাসোসিয়েশন আছে, আমি নিজের সেটা আইডেন্টিটি তৈরি করে নিজের একটা রেখেছি। অ্যাসোসিয়েশন। এক্স্যাক্টলি, আই অলওয়েজ বিল্ড মাই অ্যাসোসিয়েশন যে, এবং হাজবেন্ডের মতো বিজি থাকবে, আমি আমার মতো বিজি থাকবো, উই ডু সাম সোশ্যাল ওয়ার্ক এন্ড অল দ্য থিংস অলসো, চিট চ্যাট অল দ্য থিং। এবং হুম এর হুম জন্য হুম। আমি নিজের ওই জায়গাটা মেনটেন করে রেখেছি। অবভিয়াসলি। এটা রিলেটেড আমি একটা প্রশ্ন করি, তোমার কি মনে হয় এই যে পার্সোনাল স্পেস চাওয়াটা নিজের জন্য, ঠিক আছে, হ্যাঁ, সেটার জন্যও কখনো কি গিল্টি লাগে মহিলাদের? লাগা, দেখো, সব কাটা জিনিস সেগ্রিগেট করাটা না নিজের ওপর ডিপেন্ড করে। ট্রু। পার্সোনাল জিনিস তুমি চাইতেই পারো, বাট বার করে নেওয়াটা তোমার স্মার্ট ওয়ার্ক। ওকে। এটা তুমি কিভাবে বার করবে সেটা তোমার উপর ডিপেন্ড করে। ওই জন্য বলে না, লাইফে সবকিছুতে একটা ক্যালকুলেশন থাকে, কিভাবে কি করব, এবং এই অনেকে ক্যালকুলেশনটা যদি অনেকে লাইফে স্মুথলি অনেকেই ক্যালকুলেশনটা করতে পারে, সলভ করে উঠতে পারে, অনেকে করতে পারে না। যারা পারে করতে না। পারে না তারাও ভুল না, যারা করতে পারে তারাও ভুল না। হ্যাঁ, আমার। আমি তো বলছি অনেক সময় শ্বশুর বাড়িও সাপোর্টিং অনেকের হয় না, আবার হুম হাজবেন্ডও সাপোর্টিং হয় না, হুম বাট হুম। ম্যানেজ করে চলতে লাগে। চলতে হয়। হুম। এই যে তুমি যেটা এবং বললে তার যে মধ্যে দেখুন নিজের টাইমটা বার করতে হয়। আমি হ্যাঁ, যে ০.৫ ঘন্টা একটা বই পড়বো, সে টাইমটা নিজেকে বার করে নিতে হয়। অ্যাবসলিউটলি। এই যে তুমি বললে যে আহ, নিজেকে নিজে করে নিতে হয়, তো এইটার হুম, জন্য একটা ইমোশনাল সাপোর্ট দরকার হয়, ঠিক আছে। হুম, ইউ থিঙ্ক হুম। দি মানে আজকালকার দিনে মায়েরা সেই ইমোশনাল সাপোর্টটা পায় না? ম্যাক্সিমাম লোকে এটাই চিন্তা ভাবনা করে যে মা তো সব ম্যানেজ করে নেবে। ওই যে বললাম না, নিজেকে অতিরিক্ত মানে সার্ভিস মোডে না আনলেই হয়ে যায়। বাচ্চাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট বানাতে হয়। যদি তুমি সবকিছু নিজেই করার চেষ্টা করো, তাহলে হুম বাচ্চারা কি করবে? তাহলে তো আর তুমি সময় বার করতে পারবে না। হুম। বাচ্চাদের তো এটা বোঝাতে হবে, দিস ইজ ইয়োর ওয়ার্ক, ইউ হ্যাভ টু ডু ইট। You are an exceptional mother. You have been able to do it. Hats off to you. What does women in general do? তুমি কি দেখেছো না, এরকম? আমি দেখেছি অনেক মাকেই দেখেছি যারা স্পুন ফিডিং করে। আমি এটা একদমই পছন্দ করি না, আমি কোনোদিন করিনি, হুম হুম সত্যি হুম কথা। হুম এবং হুম। যারাই স্পুন ফিডিং করে তারা নিজেদের জন্য সময় পায় না। একদম একদম। তোমার কি? বাচ্চাকে ছোটবেলা থেকে তুমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট করতে চাও, তাহলে তুমি সময় পাবে। হুম। ট্রু। আর ওটা করানো খুব দরকার। আজকে দরকার। আমার আমি আরেকজন বলছি যে মায়ের আমার সাথে। ছেলে, একটা সময় আমার ছেলে আঁকতে ভালোবাসতো না, স্টার্টিং ইন এ ডেজ এর কথা বলছি, হুম কিন্তু আমার ইচ্ছা ওকে পেন্টিং শেখানো। হুম। তখন আমি ভাবলাম আমি বসে বসে পেন্টিং করি। এই তো চলে এসছে। যখন ওয়েন আই ওয়াজ স্টার্ট, এটা আমার ছেলে, আই বুঝতে ওয়াজ স্টার্ট, পেরেছি। হাই। এটা ছোট স্টার্টেড, তখন ও আমার সাথে বসে বসে তখন পেন্টিং করা শুরু করলো। হুম। তো এইভাবে তুমি যদি তাদেরকে মোটিভেট করো, তাদেরকে তাদের মনে এই বীজগুলোকে বয়ে দাও, তাহলে আমার মনে হয় না একটা মা হিসাবে সবকিছু ম্যানেজ করা খুব আজকের দিনে কোনো ডিফিকাল্ট না। তো ইউ আর দি সেকেন্ড মাদার টুডে হু ইজ সেইং দিস। এই যে তুমি যেটা বললে যে ইউনো বুঝিয়ে দেওয়াটা, সেই সিডটা সো হ্যাঁ, করাটা, হ্যাঁ, এই মানে হ্যাঁ, দিস ইজ লাইক এম্পাওয়ারিং দ্য চাইল্ড। এর থেকে ভালো কিছু হতে এক্স্যাক্টলি। পারে না। না,
তারা হাঁটতে শেখে প্রথমে আমরা ধরে ধরে শেখাই, হুম অ্যাট দ্য টাইমের পর তারা গিরে উঠে দাঁড়ায়, দেন এগেইন তারা তো নিজেরা নিজেরা চলতে শিখেছে। হুম 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 আজকে হুম। ভুল করবে, কালকে ভুল করবে, থার্ড ডে ওটাই কারেক্ট করবে। ভুল করে পড়ার জন্য সেখানে তুমি আছো, কিন্তু তুমি হ্যাঁ, ভুল সাপোর্ট করছো বলে দেওয়ার জন্য হাত ধরে আছে। তো আর সারা জীবন টানতে পারবে না। হুম। ওকে। ইন্ডিপেন্ডেন্ট যদি আজকে আমরা না করি, কালকে ওরা হুম। কি করে বড় হয়ে বাইরে কি করে বড় পড়াশোনা হবে? করতে যাবে? অ্যাবসলিউটলি অ্যাবসলিউটলি রাইট। আচ্ছা, এবার কয়েকটা র্যাপিড ফায়ার জিজ্ঞেস করি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, বলো। আহ একটা কথায় বলো, আজকালকার মায়েদেরকে কিভাবে ডিসক্রাইব করা যায়? ওয়ান ওয়ার্ড। স্মার্ট হতে হবে, চোখ কান খোলা রাখতে হবে, বন্ধুত্ব হতে হবে। ভেরি গুড, এক্সেলেন্ট। আচ্ছা, চোখ বন্ধ করে ভাবো, বাচ্চা, সংসার, চাকরি বাকরি সবকিছু, এর সবকিছুর মধ্যে মানে একা টাইম স্পেন্ড করে নিজের ভালোবাসার চা কিংবা কফি খাওয়া, কিংবা ভালো করে ঘুমানো, আনডিস্টার্বড ঘুম, কিংবা একটা নির্ভেজাল আনইন্টারাপ্টেড বন্ধু বান্ধব, তোমার অ্যাসোসিয়েশন, বাড়ির লোকের সঙ্গে আড্ডা মারা, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাজ এ মাদার ইজ ইউর বিগেস্ট লাক্সারি? My luxuries, I have go to the Himachal Pradesh, and whenever I sit in between of the every hills, okay, there is a beautiful situation. I can sit and see the nature. I take some oxygen from. এটা আমার সবচেয়ে বড় লাক্সারি, আর কিচ্ছু না। জাস্ট সিট এটা তুমি করতে সাইলেন্টলি। পারো? এটা আমি করতে পারি। ভেরি গুড। আচ্ছা, অবভিয়াসলি তোমার বাচ্চারা টিনেজার্স, ঠিক আছে? হুম। ইজ মোর ডিফিকাল্ট, ট্যান্ট্রাম হ্যান্ডেল করা না ওদের সাইলেন্স হ্যান্ডেল করা? ডিফিকাল্ট হয়ে যায় অনেক সময় ট্যান্ট্রামটা হ্যান্ডেল করা। ঠিক আছে। ট্যান্ট্রামটা হ্যান্ডেল করা, ওকে। তোমার বাচ্চারা জেনজি, তোমার হ্যাঁ। বাচ্চারা, তোমার জেনজি বাচ্চারা তোমাকে কি শিখিয়েছে? হোয়াট হ্যাভ ইউ লার্নড ফ্রম দেম? হ্যাঁ, আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। হুম। বিকজ আমার কাজে ওদের টেকনোলজিটাকে আমাকে গাইড করে। ভেরি ঠিক গুড। আছে? আমাকে হুম গেমস খেলা শিখিয়েছে, হুম। আমাকে আপডেট হওয়া শিখিয়েছে। ঠিক আছে? এটার ভার্সন এটা এসছে, এটাকে এইভাবে করো, ওটাকে ওইভাবে করো, এটাকে এইভাবে সোচো মাম্মা, এটা এইভাবে হচ্ছে না, তুমি ওল্ড প্রসেসে ভাবছো, এটা নিউ আপডেট। হ্যাঁ, আমি নিজেও সেটাকে মডিফাই করেছি নিজের মধ্যে। দে আর প্রিটি আমি জানি রেশনাল। ওদের সাথে চলতে গেলে আমাকে আগে এগোতেই হবে। অ্যাবসলিউটলি। ওকে, লাস্ট কোয়েশ্চেন। ওয়ান থিং এভরি মাদার সিক্রেটলি নিডস মোর অফ, ওটা এমন কি জিনিস যেটা প্রত্যেক মায়ের সিক্রেটলি মনে হয় যে এটা দরকার? সিক্রেটলি যদি মনে করি, ভালো বন্ধু হওয়া দরকার। এটা সবচেয়ে ওদেরকে বোঝা দরকার, ওদের ওদেরকে বোঝা। ফিলিংসটা নেওয়া দরকার, ওদের ইমোশনটাকে বোঝা দরকার। ওকে, থ্যাংক যেদিন ইউ তুমি ভেরি তোমার মাচ। সন্তানের ইমোশন বুঝে যাবে, সেদিন ইউ আর দ্য গ্রেট মাদার। সেই সেই পাওয়ারটা দরকার, তার মানে ওদেরকে, ওদের হ্যাঁ, ইমোশনটা বোঝার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হুম হুম। হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ শর্মিষ্ঠা, এত থ্যাংক শর্ট ইউ। টাইমে কানেক্ট করার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর শেয়ারিং ইয়োর মোস্ট innermost emotions, and also letting us grow with your experience as to how you handle your child and how you are empowering them. Wishing you a very happy Mother's Day. Okay. Same to you. And I'm so honored you check this, you give this time for me, and like share all the things also. Okay. Bye The bye. pleasure is Bye all bye. mine. Thank you so much. Thank you so very Okay. Bye much. bye. Bye Good. bye. Have a nice day. Bye bye. You too. Bye. You too.